जी, मेरा नाम मलिक बिलाल और आज हमारी एमएनसी न्यूज़ की टीम पहुंची है गुजरात के आनंद ज़िले के तहसील बोरसद के पटेल वागजीभाई देसाई भाई जीवन संध्या ट्रस्ट में, जहां एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव को एक दूसरे के सहारे बिता रहे हैं। जी हाँ, हमें एक ऐसा घर दिखा जहाँ निराशा के तमाम अंधेरों के बीच में एक रोशनदान की तरह रोशनी फैलाता हुआ एक वृद्धाश्रम। जहाँ लड़ती हुई उंगलियां और चेहरे की झुर्रियां अभी भी जीजा विसा की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जहाँ जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में ईश्वर बसते हैं। ये आनंद जिले के तहसील बोरसद का वृद्धा आश्रम है, जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों को एक दूसरे के सहारे बिता रहे हैं। मैं जीवन संध्या में घर छोड़ के इधर आया हूँ, तो यहाँ का जो वहीवटदार है ना ईश्वर भाई, और एक बहन है रसोई बनाई, सबको हमको बहुत अच्छा लगता है, घर से बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को क्या है कि घर छोड़ के इधर आए तो हमको घर याद आता नहीं है। हम लोग को तो यहाँ के जो वहीवट है बहुत अच्छा है, और खाना पीना हर रोज़ सुबह में चाय नाश्ता देते हैं, दोपहर में खाना भी देते हैं, और 3 बजे चाय पीने देते हैं, और शाम को 7:30 बजे खाना भी देते हैं। खाना इतना अच्छा देते हैं कि कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा देता है। हम घर याद नहीं आता हमको, मेरा माँ बाप है कि नहीं है वो भी हमको याद नहीं आता। हमका प्यार इतना है कि यहाँ का वहीवटदार ईश्वर दादा है ना, वो तो हमको बहुत प्यार करता है हम लोग को, और पहले वो बहन है ना वो भी हमको बहुत। अब तक लगभग 46 बुजुर्ग इस वृद्धा आश्रम में रह चुके हैं। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन दिया जाता है, साथ ही चाय नाश्ता भी दिया जाता है। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए प्राथमिक सारवार के लिए स्थानीय डॉक्टर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो भी बुजुर्ग इस संस्था में रहना चाहता है उसके परिवार की सहमति ली जाती है, गवाह लिए जाते हैं, गारंटी के तौर पर आधार कार्ड भी लिया जाता है ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। હું જ્યોતિ ઠાકર અહીંયા 4 વર્ષથી રહું છું। અહીંયા પ્રોગ્રામ થાય, એક્ટિવિટી થાય, બધી અમને બહુ જ મજા આવે છે, અને અહીંનું વાતાવરણ ખૂબ જ સારું છે, કુદરતી એના। एक कमरे में 2 व्यक्ति सुकून से रह सकते हैं। 24 घंटे पानी की सुविधा है। विशेषकर उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है जो कि निर्धन हैं और जिनके पास रहने का साधन उपलब्ध नहीं है। इस वृद्धा आश्रम में जहां एक मंदिर भी बनाया हुआ है, मंदिर में सुबह और शाम प्रार्थना की जाती है। शहर के मंदिर में रोजाना सुबह 9 से 11 बजे तक दर्शन की अनुमति है। कभी कभी बुजुर्गों को छोटी तीर्थ यात्राओं और अन्य वृद्धाश्रम की यात्राओं पर भी ले जाया जाता है। इस संस्था द्वारा साफ सफाई को काफी महत्व दिया जाता है।
संस्था में अक्सर शहर और ग्रामीण इलाकों से लोग अपने बच्चों का जन्मदिन, पार्टियां और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करवाते हैं। इसी के साथ आसपास के स्कूलों के द्वारा बच्चों को वन भोजन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आश्रम में लाकर आयोजित किए जाते हैं, जिससे यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को अकेलेपन का एहसास नहीं होता। મારું નામ સ્નેહા પટેલ છે ફ્રોમ રેમ્બો પ્રી સ્કૂલ. અહીંયા આગળ મારી સ્કૂલમાં 1.5 વર્ષથી લઈને 6 વર્ષ સુધીના નાના બાળકો ભણે છે, જેમને અમે ઓલ્ડ એજ હોમ મીન્સ વૃદ્ધાશ્રમ વિઝિટ માટે લઈને આવ્યા છે, જેથી કરીને આજકાલની જનરેશનને ખબર પડે કે બા દાદાની સેવા કરવું શું છે, શું મહત્ત્વ છે એમનું આપણા જીવનમાં. એ જેમ કે એમ આપણે કરીએ તો આપણામાં કેવા સંસ્કારનું સિંચન થાય, એના માટે અમે લોકો અહીંયા આગળ બાળકોને વિઝિટ માટે લઈને આવ્યા છે. અહીંયા આગળ વૃદ્ધાશ્રમમાં ઈશ્વર પટેલ બધું મેનેજમેન્ટ કરી રહ્યા છે, જેમનો ખૂબ સારો સપોર્ટ રહ્યો અમને. એમને બધા બા દાદાઓને બહુ સારી રીતના બધાને રાખ્યા છે, અને અમારા બાળકોને બી બેસવાની વગેરે વ્યવસ્થા સારી કરી આપી છે. અમે કિચન વિઝિટ કર્યું, બહુ જ સરસ, એકદમ ચોખ્ખાઈ, બા દાદાઓ બધા અહીંયા આગળ એન્જોય કરે છે. એટલે ખૂબ સરસ કામગીરી બજાવે છે જીવન સંધ્યા ટ્રસ્ટની ટીમ. છોકરાઓની સ્કૂલ કરવી જ છે, એટલે મેં મારા શોખથી કરી, એજ્યુકેટેડ છું તો મેં કરી, અને મારા હસબન્ડે મને પૂરેપૂરો સાથ આપ્યો, મારી ટીમે મને ઘણો સાથ આપ્યો, અને થેન્ક યુ સો મચ. હા, વડીલોને સાચવા અને शहर के संगठन जैसे लॉयंस क्लब और अन्य संस्थाएं इस आश्रम के हर काम में मददगार होती हैं। बुजुर्गों को हर माह तिथि भून के माध्यम से भोजन का लाभ मिलता है और अन्य सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट सेवा मिलती है। संस्था के ट्रस्टियों के सहयोग से संस्था को अन्य विशेष लाभ होते हैं। ये 20 से अधिक की क्षमता वाला एक सुरम्य स्थान है। इसमें पेड़ों की हरियाली के साथ प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ पर हर त्योहार जैसे गरबों की रमझट, साथ ही भजन कीर्तन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर मनाए जाते हैं। મારું નામ ઈશ્વરભાઈ ડી પટેલ, જીવન સંધ્યા ટ્રસ્ટમાં મુખ્ય સંચાલક અને ટ્રસ્ટી છું, અને અત્યારે અમારી પાસે 10 વડીલો રહે છે. અત્યાર સુધીમાં 45થી વધુ વડીલો આવીને ગયા. આ લોકો માટે અમે ફક્ત 1000 રૂપિયા ફી રાખી છે. જમવાનું 2 ટાઈમ નાસ્તો, અને બહારથી જે કોઈ લાભ મળે તે તેઓને અમે આપીએ છીએ. વધુમાં તેઓને દવા, મેડિસિન અને તંદુરસ્તી વિશે બહુ ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે. સંસ્થાને ચલાવવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તાર તથા બોરસદ શહેરમાંથી
ઘણા બધા દાન અને અનાજ, પાણી, કઠોળ, મોરસ વગેરે બધું મળે છે. વધુમાં મોટાભાગના આ લોકોને અમે જાત્રા પણ કરાવીએ છીએ અને બહારના લોકો પણ જાત્રા લઈ જાય છે. જે લોકોને રહેવાની સગવડ નથી અને નિરાધાર વૃદ્ધો છે, જેને કોઈ સાધનની આવક નથી, એવા વડીલો અહીંયા રહે છે. અને મોટી ઉંમરના છે, 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના સિનિયર સિટીઝનોને અમે પ્રવેશ આપીએ છીએ. અને આ લોકોને રાખવા માટે 2 સાક્ષી ફેમિલીની સંમતિ એ સંપૂર્ણ અમે લઈએ છીએ કે ભવિષ્યમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ઊભો ના થાય તેની તકેદારી પણ અમે રાખવામાં આવે છે. મેડિકલ કેમ્પ હેલ્થ કેમ્પ ડૉક્ટરોનો રાખીએ છીએ અને વિવિધ પ્રકારની એમની ચકાસણી થાય છે. ડાયાબિટીસ, અન્ય રોગો જે કંઈ હોય એના માટે મફત દવાઓ પણ અમે આપીએ છીએ. બહારના ડૉક્ટરો પણ અહીંયા આવે છે અને એ પણ સારી એવી સુવિધા કરે છે. આ લોકોને કોઈ તકલીફ પડતી નથી અને એવા માણસો છે કે જે કોઈ સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિવાળા ઓછા છે, પરંતુ એમની સગવડ અમે આ સંસ્થા તરફથી સાચવીએ છીએ. એક રૂમમાં 2 વ્યક્તિ, પંખા, કબાટ, અન્ય સવલતો વિશેષ પ્રમાણમાં છે. ટેબલ, ખુરશી બધી સવલત આપીએ છીએ. સ્વચ્છતા માટે અમે બહુ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. અહીંયા પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવા દેતા નથી. બહારના કે જે કોઈ પ્રસંગ થાય તે લોકો પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવામાં અમે સંમત નથી. એટલે કચરો પણ ઓછો થાય અને દિવસમાં 2 વાર સફાઈ, રૂમો સફાઈ માટે પણ અને સંડાસ સફાઈ વગેરે પણ અમે બહુ સરસ રીતે કરતા આવ્યા છે અને સુંદર રીતે સંસ્થા ચાલે છે. આપ સૌ આ સંસ્થાને સહકાર આપશો અને સહભાગી બનશો એ અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. આ જીવન સંધ્યા ટ્રસ્ટ વૃદ્ધાશ્રમ જે બોરસદમાં આવેલું છે અને અહીંનું વાતાવરણ ખૂબ આનંદિત અને પ્રફુલ્લિત છે, કેમ કે આજુબાજુ કોઈ ઘોંઘાટ છે નહીં. ઘોંઘાટથી મુક્ત આ જગ્યા છે અને અહીંથી ઘણા બધા લોકો બહારથી પણ મુલાકાત લેવા આવે છે અને જે વૃદ્ધોની જે એ હોય છે સમસ્યા ને એ બધું કોઈ સમસ્યા અહીંયા નહીં હોતી. એની તકલીફો કોઈ હોતું જ નથી અને એટલું બધું સંચાલન અમારા ઈશ્વર કાકા જે કરે છે. અમારી જે લાયન્સ ક્લબ બોરસદ સિટી છે એ પણ અહીં વારંવાર મુલાકાત લેવાનું અહીં અમને મન થાય છે અને ઈશ્વર કાકા સંચાલન બહુ જ મસ્ત કરે છે. કેમ કે એક સ્કૂલ હોય, મોટી એસીવાળી સ્કૂલ હોય, મોટા મોટા વર્ગખંડો હોય, પણ શિક્ષક ના હોય તો એ કંઈ કામનું નહીં. એવી રીતે આનું સંચાલન મેઇન મહત્ત્વનું છે. જીવન સંધ્યા વૃદ્ધાશ્રમ બોરસદનું એક એવું ઘર કહેવાય કે જે લોકોના મા બાપ પ્રત્યે કોઈ એમની પોતાની એક લાગણી રહી નથી હવે, એવા લોકોને સાચવતી સંસ્થા એટલે અમારી જીવન સંધ્યા. તેમાં રહેલી એમની ટીમ એક એવું કહેવાય કે એ પોતે ઘરડા થઈને ઘરડાને રાખે છે. ઘરડા એટલે બીજું કે આપણે એમાં એવું કહેવાય છે કે નાના બાળક સમાન, કે એમને ખવડાવો, પીવડાવો, રાખવું, કે કેવી રીતના નાના છોકરાને તમે પાલો છો એવી રીતના તમારે ઘરડાને પાલવવા પડે. એવા લોકોની સંસ્થામાં જો પાલવવું એટલે ખૂબ જ કઠિનાઈવાળું કામ છે. તમે એમ વિચારો કે ટાંકણી લઈને લોખંડના મોટા ભારાને ખોદવો એવું આ કામ. એટલે ઘરડાને સાચવવું. એવા લોકો માટે સવારે નાસ્તો, બપોરે જમવાનું, સાંજનો ચા નાસ્તો, રાતનું જમવાનું, રૂમ, દવા, એમને સાચવવા, એ બધી સુવિધા એમને પૂરી પાડવી એટલે ખૂબ જ કઠિનાઈભર્યું કામ છે. આ કામને એક સામાજિક કાર્ય ગણી, પોતાનું કાર્ય ગણી, આપણે પોતાના જ છે એવું ગણી ને ખૂબ જ પ્રેમાળ રીતે જે આ લોકોને રાખે છે એવી અમારા જીવન સંધ્યા વૃદ્ધાશ્રમના ટ્રસ્ટીગણ એ એમના પાલક મા બાપ બનીને ઘરડાઓને સાચવે છે. ઘરડાઓને અમુક જે બહારના લોકો આવીને એમને મળે છે, એમના માટે જમવાનું લઈને આવે છે, ફ્રૂટ લઈને આવે, નાસ્તો લઈને આવે, કોઈક ઠંડુ પીણું લઈને આવે. તો એમની આંખ ભરી આવે છે કે અમારા બાળકો અમને નથી સાચવતા, પણ બોરસદના જે સામાજિક આગેવાનો છે એ આવીને અમારી સમક્ષ આ રીતનું અમને સાચવે છે. એટલે ખૂબ જ મોટી એક લાગણી એમની ઉદ્ભવે છે. એમના આઈસ્ક્રીમ ખાતા ખાતા પણ એમના આંખમાંથી આંસુ સરી ગયેલા અમે જોયેલા છે
એમને અહીંયા આગળ એવું લાગે છે કે અમારું પોતાનું જે જીવન રહ્યું છે એ અમારે અહીંયા જ ગાળવું છે. એવા અમારા ટ્રસ્ટના ઈશ્વરભાઈ છે, જયંતિભાઈ છે, બીજા ઘણેક અનેક ટ્રસ્ટીગણો કે જે પોતાના ગણીને નિગા રાખે છે. સાથે જે ટ્રસ્ટમાં પણ નથી એવા અમુક સામાજિક આગેવાનો અહીંયા આગળ આવીને મદદ પૂરી પાડે છે. જેમાંની એક સંસ્થા છે અમારી લાયન્સ ક્લબ છે, બીજી બોરસદની અગ્રણી સંસ્થા છે એવી રોટરી ક્લબ છે, રોટરીયન ક્લબ છે, બીજી ઘણી અમુક જે સંસ્થાઓ છે સામાજિક, એ લોકો પણ એમનું જ જવાબદારી સમજી અને અહીંયા આગળ આવી અને ઘરડાઓ સાથે રહે છે, મેળ મિલાપ કરી અને રહે છે. હું સમાજના દરેક વર્ગને એક આહ્વાન કરું છું કે તમે પણ તમારા મહિનાનો એક દિવસના 2 કલાક ફાળવી અને આ વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત લો. કંઈ નહીં પણ એમની સાથે આવીને થોડોક સમય પણ ગાળશો તો પણ એમને ખૂબ ગમશે. દક્ષેશ કુમાર ભરતભાઈ પટેલ. હું અત્યારે જીવન સંધ્યા ટ્રસ્ટ પટેલ વાઘજીભાઈ દેસાઈભાઈમાં ઊભો છું. ત્યાં આગળ અત્યારે અમે ઘણી સારી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. અત્યારે લગભગ 10 થી 11 વૃદ્ધો છે અહીંયા, અને એ લોકોને સાત્વિક સારું એવું ભોજન પણ મળે છે. સ્વચ્છ સુંદર વાતાવરણ છે અહીંયા, એમને સારી સુવિધા આપીએ છીએ આપણે, અને દવાખાનાથી માંડીને ટોટલી આપણે એમનું અહીંયા આગળ દેખરેખ રાખીએ છીએ કે કોઈ પણને કંઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ બીમાર થાય તો સારા ડૉક્ટર સાથે આપણે એમને ટ્રીટમેન્ટ પણ કરાવીએ છીએ. પ્લસ અમારે અહીંયા ઈશ્વર કાકા જે છે વડીલ અમારા, એ પણ અહીંયા સારી એવી સેવા આપે છે, અને ગમે ત્યારે અમે એમને ફોન કરીએ એ અહીંયા હાજર થઈ જાય છે. પ્લસ અમે ઘણા લોકોને બહાર જઈને આની વિશે માહિતી આપીએ છીએ કે ભાઈ જીવન સંધ્યા ટ્રસ્ટ એક વૃદ્ધાશ્રમ છે, આપણે એના માટે કંઈક સેવા આપો, કંઈક ફાળો આપો, એના માટે પણ અમે સારી એવી કોશિશ કરીએ છીએ. પ્લસ અહીંયા બહુ જ સારી રીતના વ્યવસ્થા પણ બહુ જ સારી રીતના કરેલી છે. દરેક વ્યક્તિને એક રૂમમાં અમે 2 વ્યક્તિને રાખીએ છીએ અહીંયા આગળ, બરાબર છે. પ્લસ એમને જમવાનું પણ ડાઇનિંગ ટેબલમાં આપણે આપીએ છીએ. પ્લસ એમને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો અમે એમનું સાંભળીએ છીએ, એમને ક્યાં જવું હોય, ફરવું હોય, ઈચ્છા હોય, અમે એમની તે પણ પૂરી કરીએ છીએ. પ્લસ અહીંયા આપણે મંદિરનું પણ આયોજન કરેલું છે સારું એવું. ત્યાં આગળ આપણે સવાર સાંજ આરતી પણ થાય છે, મંદિરમાં દીવા પૂજા થાય છે. પ્લસ અમુક નાના મોટા તહેવારો પણ આપણે અહીંયા ઉજવીએ છીએ.